एक बार फिर मेरे वालों आप सबने बहुत ही प्यार के सत्कार की सत श्री अकाल जी। पंजाब का बंदी वैसे जानते हैं कि इतने तक ज़्यादातर साहित्यिक समागम भी होंगे ने। अज फिर असी एक साहित्यिक समागम के इकट्ठे हुए हैं। वैसे तो जिन्ना सुखी बाजी होने लगे तो सारा वेलकम करना, पर मैं छोटी जी फॉर्मेलिटी होंगी है जी है कहना तो मैं भी कह सकती हाँ जिन्होंने मेरा ला दिता है तो मैं तो सारा जी आया कहा। अज जिस किताब के गोष्ठी समागम में इकट्ठे हुए हैं वो बख्शिंदर नाम की किताब है, जो कि छोटा जहा नावल है बिगड़ी हुई कुड़ी। नाम तो सानू सारा एकदम वो कहानी से लगता है कि कहानी ही होगी बिगड़ी हुई कुड़ी, बिगड़ा हुआ मुंडा क्यों नहीं बिगड़ा हुआ, ये क्यों नहीं वो क्यों नहीं, बहुत कुछ है सोचने वाला होता है। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਟਾਈਟਲ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋਭਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं दसना चाहूँगी तो आज की रूपरेखा साढ़े को तीन बुलारे ने मेन मुख्य बुलारे जिन्होंने कह सकते हैं। मैं स्टेज पर थोड़ी बहुत निक्की मोटी गलबात करती चली जाऊँगी, उन्होंने आमंत्रित करती चली जाऊँगी। उस तो अलावा साढ़े को दो होर बुलारे कह लो चाहो तो चर्चा करने वाले पर्सनैलिटीज होंगे। इस किताब की चर्चा होगी जिस क्वेश्चन आंसर का फिर जवाब देंगे साढ़े तीनों बुलारे के नाम भी मैं थोड़ा दसन लगी हाँ। सो उस तो बाद असी साढ़े वालों जो साडा प्रोग्राम है खत्म हो जाना, यानी कि जो मेन चीज़ है सब तो पहले बच्चे पढ़े जाएंगे, उस तो बाद चर्चा होगी तो फिर साढ़े उही बुलारे जो मेन मुख्य बुलारे ने उही तो चर्चा विचले उठे सवालों के जवाब देंगे जी। एक तक ही साडा समागम होगा। मैंने लगता है कि एक घंटे के सारा निबड़ जाना। हर एक बुलारे को 10 मिनट ने प्लीज ध्यान रखियो कि तुम 10 मिनट तो ऊपर समय ना लियो। और दूसरी गल कि जेडे क्योंकि जो भी कोई चर्चा खास तौर पर पेपर पढ़े जाते हैं किसी किताब के उपर वो बोरियत हो जाती है बड़े लंबे लंबे चर्चे होने नाल। पर मैनूं लगता है बिगड़ी हुई कुड़ी की चर्चा जो स्टेज के उपर होगी वो किसी को भी बोर नहीं लगेगी। बाकी जो साडे बुलारे ने उन्होंने जो गलबात है उन्होंने मैं जसकरण होर की चॉइस के ऊपर मान महसूस करती हूँ। मैं जसकरण होर को जानती हूँ, बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने एक दिमाग है, इंटेलिजेंट दिमाग है जिसके तहत तो जो भी कोई काम करते हैं बड़े वधिया तरीके करते हैं। सो सब तो पहला बुलारे जोड़े अज के होंगे डॉक्टर परमजीत सिंह जी। मैं सदा को बुलाऊंगी आप स्टेज पर अपनी चेयर ग्रहण कर लें। दूसरे साढ़े बुलारे हैं जी प्रोफेसर गुरबाज सिंह जी। गुरबाज सिंह जी आप जी भी शुरू हो जाओ जी। तीसरे बुलारे जिन्होंने इस गोष्ठी असी पूरा नहीं समझ सकते क्योंकि जो तक किसी भी किताब की कोई गोष्ठी में जिसे किसी खास तौर पर बिगड़ी हुई कुड़ी की गल होगी तो उत्थे औरत भी शामिल ना हो भी चली जाएगी। बेहतर होता है कि कोई औरत भी उस किताब के ऊपर एक औरत बारे लिखी हुई कहानी के ऊपर चर्चा शामिल हो गई। सो तीसरे साढ़े बुलारे में जी मीरा देवी जी। मीरा देवी जी प्लीज आओ जी, तुम अपना साढ़े बुलारे सुशोभित ने भी जल्द तो जल्दी असीं अपने प्रोग्राम वाल बढ़ते हैं। सब तो पहला असीं इन्हां दे विचार सुनांगे, उस तो बाद अगे साढ़े दो मेहमान साधु सॉरी प्रोफेसर डॉक्टर साधु सिंह ते अंकल सेखा जी वो विचार चर्चा करेंगे इसके ऊपर। उन्होंने बारे बाद में होनी है, पहला तीन मेहमानों ने सुनना है। मैं छोटी एक इंट्रोडक्शन तुहानूं दिंदी हां इस किताब के बारे में।
बिगड़ी हुई कुड़ी एक अजिही कुड़ी की कहानी है जो समाजिक अप्रवानित रास्ता चुन लेती है। कारण बेशक भावें कोई भी रहे हो, पर जो एक रियल स्टोरी के बेस पर गाना है, रियल स्टोरी बिगड़ी हुई कुड़ी के नाम तो शायद तो मन के अंदर बहुत सारे नाम आ गए होंगे, पर बहुत सारे को इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पहुंच चुकी है कि कहानी किस जो समाज के कौन है जिसके बारे में ये कहानी लिखी गई है, या जिसके बारे में ये नॉवल अगे बढ़िया है। सो जो राइटर ने लेखक ने उन्होंने एक दावा किया है कि मैं किशोर नुक्ते चुकने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट्री के उन्होंने लग्या से कि नुक्ते नहीं चुके गए। मैं समझता हूँ इस गल में कुछ नुक्ते मैंने इस तरह लग्या से कुछ चीज़ें ने जिहड़ियां समाज के असीं बेखबर होंगे हैं, अनभोले होंगे हैं, अनभोले होंदे हुए असीं उन्हां चीज़ों को उन्हें लैके तुरदे चले जाते हैं क्योंकि रिवायत बन चुकी होंगी है। सब तो पहली गल की जी कहानी है एक बिगड़ी हुई कुड़ी की, एक तुहानूं दस चुकी है मैं, एक अजिहा रस्ता अख्तियार करती है जो अप्रवानित है। वो अप्रवानित रस्ता अख्तियार करके भी जिंदगी में एक सक्सैस प्राप्त कर लेती है, पर उसके जो कारण है पीछे उसने आप कभी भी नहीं मिला, उसमें कोई शर्म नहीं है, कोई इसके ऊपर कोई किंतु नहीं है, किसी ने इस चीज का जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी कि मेरी इस जर्नी का कोई पीछे मेरे जो कारण है मैंने ढक के लेके गई। तो फिर भी जो लेखक है उन्होंने एक कोशिश की है कि कुड़ी को डायरेक्ट जिम्मेदार ना ठहराया जाए, तो वो बारे में कुछ अजिही चीज़ां सामने लगी हैं जा ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਕੁਝ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और ना ही असीं कोई किंतु परंतु वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। जब भी किंतु परंतु करने की कोशिश की जाती है पर ना बना सकते मूँह से चंबाता करता है और ये कहा जाता है कि तू बड़ा गुरु हो तो तू बड़ा ही गुरु हो, बड़े गुरु कह रहे हो ठीक है, गुरु बताने तेरे संदर्भ में कहते गए होंगे पर उन्होंने जो व्याख्या की जाती है वो कई बार कुराहे पाने वाली होती है। उसका जो जिन्हें कहा कि जो कर्म करने वाला अगर गुरु है रब है, तुसी तो सिर्फ खिडौना हो, तो तुहाडी जिहड़ी चिंतन है चिंतन करन दी जिहड़ी तुहाडी समर्था है वो कभी भी तुहाडे अंदर नहीं जाएगी। तुसी चिंतक नहीं कर सकते, तुसी एक फैसले नूं लैण तो पहला अपने जो उसनूं जांचना वाचना वो नहीं कर सकते। सो मेरे ख्याल दे विच कोई कारण नहीं लग्या, मैं महसूस करदी हां कि उन्होंने इस गल नूं सही तरीके नाल इस नावल दे विच ठहराया है। और दूसरी गल उन्होंने माँ बाप ने एक कारण समझा है पीछे उस रस्ते का उतर जाने का, पर जो उस नावल की प्रोटैगनिस्ट है उसने किसी ने भी दोषी नहीं ठहराया है। ये उसकी मैं बड़ाई को समझती हूँ कि उस कुड़ी के अंदर गट्स है कि वो परमात्मा को दोषी ठहराने की बजाय वो सहारा लैन की बजाय तुहाडा सहारा लैन की बजाय दुनिया का सहारा लैन की बजाय खुद अपने ऊपर ले लिया। जो वीर शख्स इस दुनिया में देखने को बहुत घट मिलेंगे। सो इस तो मैं मेरिया ये गल्लां ने दो चार जो मैं दसना चाहती सी, पर क्योंकि साडे कोल पर्चा 10-10 मिनट पहले कोल है जिन्होंने के तहत उन्होंने बहुत सारियां गल्लां होर कहणियां ने। सो उन्हां गल्लां दे विचकार ज़्यादा समां ना लैंदी मैं सब तो पहला साडे डॉक्टर परमवीर सिंह जी होर सद्दा दूंगी कि वो आके इस नावल के बारे में जिन्होंने पहले कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब के विचों कुछ तुकां लईआं गईआं ने, उन्होंने की अर्थ आम समाज कट के साडे बच्चा सामने परोस दिंदा है। बच्चा जो क्वेश्चन करता है कि उसको वही अर्थ उस तरीके नाल दसना चाहिए है, उन्होंने का संदर्भ पीछे कुछ और है। सो मैंने कहा कि डॉक्टर परमवीर सिंह जो कि मैथमैटिक्स के अध्यापक ने सारे स्कूल से उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखियां ने और एक अवार्ड विनर ने पंजाबी साहित्य अकादमी तो। सो इस करके उन्होंने तो मैं उम्मीद करती हूँ कि साडे साहित्य अकादमी तो सो माफ करना तो ये जी साडी उम्मीदां ने उन्होंने के उपर मैंने लगता है कि साडे सारे क्वेश्चनस पे जे किते मैं भी जिहड़े मैं बोली हाँ उन्होंने बारे में शायद खुल के विरवा पा सकेंगे। सो उन्होंने बुलाते हुए तो माफी चाहूँगी, मैं जरूर अपने स्टिक ऐड करूँगी कि परम जी थोड़े नाल आके रूबरू होंगे जी। परम जी
सत श्री अकाल। बखशिंदर जी ने मुबारक उन्होंने नवी किताब जी। तो जो बखशिंदर जी की ये किताब आई है वो बारे मैनू हुक्म किया जिस कारण वीर ने भी कोई ना कुछ बोलियो जो लिखियो। तो हाजिर हैं जी। थोड़ा जहा दसदा भी जिहड़ा काम का विषा ये बारे गल करनी जां उहदे बारे लिखना थोड़ा जिहा पेचीदा हुंदा, क्योंकि उहदे बारे गल करनी भी थोड़ी जी हुंदी है भी तुसीं गल किवें करदे हो। खास करके जदों जिवें कोई मैं गल करनी होवे, मेरे बारे मैं तुहानूं गल दसदा भी जिहड़ा शुरू करन तो पहलां भी जिहड़ा अमरजीत चंदन है मेरा पसंदीदा राइटर है, गलबात भी होंदी रहिंदी है बहुत छेती। उन्होंने ना एक मैं उन्होंने कवितावां सुणाउंदा रहना घर च भी जो माहौल बने बच्चों ने। ते मेरी सरदार नूं एक फल बड़ा चंगा लगता शैरन फल, तुसीं देखिया होना टमाटर वर्गा हुंदा है जी। ते ओह फल ते पोएम लिखी है चंदन ने शैरन फल ते अगों वो पोएम दे विच कहंदा जिहड़ी दी गंध है वो सीमन वर्गी है, वीरज वर्गी। उस तो बाद वो असीं घर दे विच नहीं लैंदा फल है। पर ये जिहड़ी किताब है, किताब ते गल करन दे लई मैं पूरा तैयार है। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ, the secret lover of a harlot and a pious lady is the same। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨੋਸੈਂਸ ਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ। ठीक है जी। बाकी वो जी सहमति है साढ़े बड़े तत्त ने कि जी नहीं सहमत होवांगे उन्होंने सारे मैं ला के गल करूँगा। पंजाबी के जिहड़ा पहला पॉइंट मेरे मन च करता भी गल करा जी, जिहड़ा डाटा मीनस इनफॉर्मेशन। पहले जिहड़े नावल लिखे गए जो लिखे जाते हैं भी ऐसा नहीं भी बंद हो गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा डाटा की लोड़ नहीं होंगी, स्टोरी डोमिनेट होंगी है। अपने को एडे एडे राइटर बैठे हैं राइट, नावलिस्ट मैं तो पोएट हाँ जिवें मैं सोचता जो निर्वाण नावल लिखा उन्हें डाटा बहुत ज्यादा वरत्या। निर्वाण मनमोहन हाँ जी काफ़ी डाटा आया, बड़ा वो सिस्टम के आया। तो डाटा के जोड़े सोर्सिज है वो जिवें आपां नूं सर्च पता होंदा भी तुसीं डाटा के सोर्सिज कित्थों लैंदे हो, फर्स्ट हैंड डाटा सैकंड हैंड डाटा वटएवर, उन्हें बड़ा ही ऑर्गेनाइज करके फिलोसॉफिकल लेवल दार्शनिक पद्धर की इस तरह किया। इसी तरह इस नावल दे विच भी डाटा काफ़ी ज़्यादा आया। वो गल वाख्या भी वो फर्स्ट हैंड सोर्स तो आया कि सैकंड हैंड तो आया, गूगल रिसर्च तो आया कितों आया वटएवर, पर ये एक उस दिशा वाल वधा नावल है जिहदे डाटा काफ़ी ज़्यादा वरत्या गया। तो अगले बराए उन्होंने मैं शॉर्टकट दसी है ना, उन्होंने भी शायद पॉइंट सेम ही होंगे तकरीबन वो जी पॉइंट आने होंगे, एक मैं नोट किया है जी। तो डाटा की जी स्टडी करना बड़ा पॉजिटिव गल है, करो ओके। पर लिमिटेशन भी होंगी है ना भी जिहड़ा डाटा जीवन अनुभव दी कंपलैक्सिटीज जिहड़ा किहड़े लैवल ते पेश करदा, लाइफ दी जिहड़ी कंपलैक्सिटीज आ उन्होंने किहड़े लैवल ते तुसीं फड़दे हो, उन्होंने फर्स्ट हैंड कित्थे तक जाने राइट, ये वैसे लिमिटेशन भी हो सकती है। दूसरा जिहड़ा पॉइंट आ जिहड़ा मैनूं बहुत चंगा लगदा ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ है भी भाषावां दा बड़ा सुमेल आ भी जिहड़े बखशिंदर जी आ मैं इन्होंने मिलिया नहीं पहला कदे इत्थे दर्शन होए आ ते ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ भाषा की कमांड आ भी ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है जिथे इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੌਰ ਹੋਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਰਦੂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। मेरे कहने का मतलब है कि वक्खो वक्खरियां भाषावां की सुमेलता इस नावल में मिलती है, पंजाबी इंग्लिश उर्दू फारसी ये लफ्ज जोड़े वर्ड जो सेंटेंसिस है वो आते हैं, ये सुमेलता देखी जा सकती है। पर इदा नाल दी नाल महसूस होता भी भाषा तो भी चीज नहीं लगती रहती वो दूसरी ये भी जी भाषा वरती जाती है किसी लैवल पर जिवें जी दिशा वाल का नावल है हुण उस दिशा वाल जाते हुए मैं थोड़ा
ये दिखाना उत्थे लोड़ है वो नावल की वो भाषा की, पर कई सारे लोड़ भी नहीं है। शुरू च कहता भी एक मैंने लगता मैंने कोटेशन बहुत मगर छड़ियां बनिया कि मेरे टाइम घट गया ना, पर मैं मैंने 2 मिनट दे दिया। पर जो झूठी मूठी खुश दिसने लॉकडाउन के पैसे मुक गए, झूठी मूठी खुश दिसते हैं, थकन लगे चेहरिਆਂ तो हेठले लक तो उपरले जिस्मानी हिस्से ने खाने का अपना हिस्सा बनना शुरू कर दिता, तो लोगों को लग गया कि मुंबई तो मुंबई बन गई, तो रंग नगरी भी बेरंगी होने लगी है। देखो गल कहने का बड़ा सोहना अंदाज है। फिर जो मर्जी हो गए ढिड रिटायर होने तो बाद भी रिटायर नहीं होता है जी। ये भाषा का कमाल है लैंग्वेज का। अगे तुम देखोगे आ जरा इन्होंने सिंबॉलिकली कहने की कोशिश की है, वो शराब पीने लगता तो टेबल है घर च कोई भी बंदा मैंने नहीं लगता अपने घर असं टेबल तो कहना उच्चा टेबल बीमा टेबल इन्होंने क्योंकि पोर्नोग्राफिक एक्सपीरियंसिस है पिछे वो जी उच्ची हील है वह एक सिंबल है, पोर्नोग्राफिक सिंबल है उच्ची हील राइट। तो उन्हें 2 गिलास कट के अलमारी नाल मंगवाई हुई सी, बाहर की तरह से उस उच्ची जी शेल्फ उत्ते टिका दिते, जिसके नाल नाल उच्ची वड्डी अड्डी वाले स्टूल भी टिकाए हुए सन राइट। इस तरह भाषा दी चीज़ां मिलदी। पर मैं ना एक भाषा बारे गल ये करनी है, जदों ना जेड़ी लेडी तो लिखा जाता नावल लिखा गया और बहुते हिस्से जो लगता है नावल जीवनी है ना, तो इन्होंने कहा मैं काल्पनिक चीज़ों की बढ़नी होंगी लड़नी होंगी क्योंकि नावल है, नावल बना रहे। पर थोड़ा सा मैंने इतना लगता भी एक ना चीज़ एक गल का ध्यान रखना चाहिए सी भी कोठे ते बैठी कवायद ते एक पोर्न स्टार च फर्क होंदा हमेशा। वो पूरे इदा नहीं होंदा, वो जो अपने प्रोफैशन च काम करदियां ने वो काम करदियां ने बड़ी प्रोफैशनल लोग आ राइट। तो इदा ही को तशाली की हंसो जी जसवंत कमल ने, और जसवंत कमल बड़े बंदे आ पर वो राजा अशोक वजीर को अख मारदा मसला सुनाते हुए कहते हैं वो राजा अशोक वजीर को अख मारदा किंग नहीं अख मार सकता। तो जिवें हुण तुसीं ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਨਾ ਪੋਰਨ ਸਟਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਲਈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਸਨੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਬੋਲੀ ਜੀ ਆ ਤੇ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਤੋਂ ਬਕਵਾਸ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਥੀਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 2-3 ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਆ। पहला मुझे लगता कोई भी साहित्यिक रचना ने जेड़ा भी नायकत्व लिया होंगे हर एक नावल च नायक होंगे कोशिश होंगी है कि वो एक सिंबल में पलटे, एक सिंबल में पलटना ने बहुत एक्सपैंड लेवल पर खिलारे पाने दसने वो जो हरेक चीज दिखनी है सन। नायकत्व का सिंबल बनने तो भाव है कि नायकत्व राही अनेकों फोल्ड अनफोल्ड करनियां तैहां निकलनियां खुलनियां ठीक है। इस रचना विच भी वुमेन सैक्स इहदे बारे होनी चाहिए जो नॉवल है वुमेन ते सैक्स ते मनी ते माइग्रेशन के प्रभाव इस तरह की कोशिश करते हैं गल्लां करनी है ठीक है। हुण ये डीप कंसर्न बयान होने चाहिए भी सीगे पर कोशिश करते हैं। पर मैनूं ना जिहड़ा मन च जिवें जदों कोई एक करैक्टर सिंबल तौर पर बनाना करैक्टर का नायक तो स्टैबलिश होगा जो सिंबल स्टैबलिश होगा नावल पर उस सिंबल स्टैबलिश करने लिए गूगल कला नहीं कर सकता साथ दे सकता या बहुत ज्यादा होर रिसर्च की लोड़ पैंदी है कितना भला जे कोई बंदा देखना भी पोर्नोग्राफिक मूवी है फिल्म तो एक सीन देख रहे 2 देख 4 देख रहे तो पता है पीछे काम कौन कर रहा है। पोर्नोग्राफिक फिल्मां जिहड़ियां बना रहे हैं बिलियनियर बंदे वो कितने प्रोफेशनल है वो की पोर्नोग्राफी किवें जोड़ा है उन्होंने शू नाल जोड़ा
उन्होंने कारां नाल जोड़ दिता, उन्होंने तुहाडे कॉस्मेटिक समान किवें जोड़िया है, बहुत बारीक तरह नाल गल्लां जुड़ियां हुई। अच्छा, फिर जिवें कोई कुड़ी कोई मजबूरी बस चीज चली जाती है तो वो ज्यादा जाने का कारण की हो सकता, वो भी एनालाइज करने की लोड़ सी भी ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ थोड़ी जी नावल ਦੇ ਥੋੜੀ अनरियलिस्टिक ਗੱਲਾਂ भी लगदियां, क्योंकि कैनेडा अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੁਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੰਮ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਕਮਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਕਲਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰੇ ਥੋੜਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨੇ ਤੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਵਲ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਕਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ, ਇਹ ਗਿਓਡਾਈਨਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। Foreign business is embedded in complex value chain that links not just film producers and distributors but also bankers, banਕਾਂ ਲੋਨ ਦੇਣੀਆਂ, बड़े लोन ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, software producers, internet producers, cable companies and hotel chains, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਡੀਪ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਟੋਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨੀ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਸ਼ਗਾ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੁਧਾਰਨੀਕਰਨ ਦਾ। ਸੁਧਾਰਨੀਕਰਨ ਮੀਨਸ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕ ਲਿਖਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਸੁਧਾਰਨੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਸੀਗੇ ਅਮੀਰ ਔਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਆਪੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਨਾਵਲ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪੂ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਇੰਨੇ ਸੁਧਾਰਨੀਕਰਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾਵਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਠਕ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਾਵ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਹਰੀਰ ਕੀ लज्जत, एक्सप्लेनेशन की लज्जत देखो लेखक दी नावल की, देखिए तहरीर की लज्जत कि जो उसने कहा हमने ये माना कि गोया ये भी अपने दिल में है, जो कुछ उन्हें कहना चाहे साढ़े दिल से पहले ही गया है। ये उसका सुधारीकरण का होगा। तो इस नावल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਦੀ ਵੀ ਸੁਧਾਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਦਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀ ਲੋਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਓਕੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਯੁਕਤ ਵੀ ਵਰਤਦਾ, जो लेखक है विरोधी युग बता मैंने लगता वो ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਭਾਵਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੱਬਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੜਕਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬਣ ਆ ਗਈ ਪੂਰੀ। ਹਰੇਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਐਥਿਕਸ अपने अपने तरह नाल होण, भावें एथिक्स नहीं होंगे अर्थां ते। जिवें पंजाब दे विच पुराने टाइमां दे विच की शब्द होंगे जिहड़ी मेल दी ललक है बहुत ज्यादा होर तरह पेश कीती हुई है, पर मेल दी ललक का मतलब ये नहीं कि कंजर है सारे एथिक्स तो उन्हां दे ही सारे उवें दे उवें
ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕੇ ਛਿਪ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਥਿਕਸ ਸੇਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੈਪ ਚੋਂ ਵਿਚਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈਨਾ, ਆਹ ਹੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਅਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜੁੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਬਸ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਬੋਲਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇਦਾ, 2 ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਚੋਬੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿੱਚੇ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੋਰ ਤੂੰ ਘੰਟਾ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨੋਇੰਗਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਕ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਦਲਣ ਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕਿਤੇ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਨਾ, ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਰਾਈਟ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਬਰ ਇਹਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀਰ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਨਾ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਵਸਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਘਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨਾ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਲੇਡੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 2 ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਵਾਰ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸਾਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਕ੍ਰੇਡ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਸੇਕ੍ਰੇਡ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਨਾਵਲਿਸਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋੜਿਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਘਾ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦੰਦ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੇਕ੍ਰੇਡ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਉਹ ਦਾਰੂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਰਮਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ,
कई बार मैं पढ़ते पढ़ते मैं भी महसूस किया कि कुछ कथावां ते मैनूं लग्गिया कि जो इवेंट दुर्घटना उसकी एक बार 16-17 साल के चली जाती तो फिर उसनों पवित्र कहा गया कि वो 28 साल तक कोरियोग्राफी के फिल्मां करते हुए भी अपने आप को एक जी अपनी औरत वुमन होगा कायम रखती है। आई डोंट नो हाउ ये संभव किवें होया सारा कुछ। बाकी दो थावां ते मैं देखा कि अलग अलग तरह के पॉइंट ऑफ व्यू मैनूं महसूस हो रहा और हो सकता मेरी किते किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोई गल रह गई हो गल मैं छड्ड गई होना कोई चीज़ रह गई हो पर साडे अगले बुलारे डॉक्टर सॉरी प्रोफैसर देवा सिंह जी वो तैयार ने जी वो साडे आके कन्नां नूं जरूर तृप्त करनगे अपनी भाषा के नाल इस नाटक के बारे में जो भी है जो भी कुछ कहना चाहते हैं आके कहन जी सब थोड़े शब्दां का इंतजार है जी। थैंक यू सो मच। आओ जी स्वागत जी। सब डिस्कशन का बहुत धन्यवाद। थैप्टिस सोसाइटी पंजाब भवन जिन्होंने ये लंबे समय के वक्फे के बाद सानू सारे इकट्ठे होने का मौका दिता तो ये मौका सानू मिलने जा रहा बख्शिंदर होरां दी लिखी टैक्सट जिहदे बारे आपां गल करनी है बिगड़ी हुई कुड़ी। टाइटल बहुत खिंच पाऊ है, गल्लां बहुत हो सकदियां, घंटियां बत्ती बोल सकते हैं असीं, समा सीमित है। जो गल्लां पहले बुलारे ने करतियां उन्हां चों कुछ मेरे भी ध्यान च आईयां गल्लां उन्नियां कुड़ियां करूँगा पर वक्रियां गल्लां होणगीਆਂ इन्हां नाल दोहराव तो बचण दे लई मैं बिरतांत बारे गल करूँगा ते पात्रां दे हवाले नाल गल करूँगा। बिरतांत क्योंकि आपां देखते हैं कि जिहड़ियां पहलियां रचनावां ने पुरानियां रचनावां महाकाव्य ने होमर दा महाकाव्य है कांते दी डिवाइन कमेटी है फिरदौसी दा साहनामा दी बाकी पश्चिमी चिंतन दे विच भी इस तरह की रचनावां ने जां साडे धार्मिक ग्रंथ ने महाभारत है रामायण है जन्म साखियां साडियां लोक कथावां ने मध्यकाल सारा किस्सा सहत है ये सारा बिरतांतक काव्य है। बिरतांत पर जिहड़े साडे वड्डे चिंतक ने जिन्हां दा बड़ा काम है बिरतांत के उपर रोलां बाप ने तो इत्थों तक कहता कि बिरतांत सर्वव्यापक हुंदा बिरतांत की सर्वव्यापकता नूं मनदा भी हरेक चीज़ हरेक शहर बिरतांत तैयार होंगे। इन्होंने बिरतांतकारों ने भी स्टोरी नाल भी संगा दी है कि हरेक रचना के चाहे नावल है वो एक स्टोरी पई होंगी तो स्टोरी घड़नी होंगी है लेखक ने तो बिरतांतक जुगतां जिहड़ियां वो वरत के उन्हें कथानक सिरजना होंदा घटनावी विरोध उसारनी होंगी है पात्रां दे जिहड़े किरदार चित्रनी होंगे उन्हें खड़ा करना होंदा। इहो जिहा कुछ मैं लभण की देखने की कोशिश की है बख्शिंदर होरां ने ये सारे कुछ किवें बनते कि किन्ने कुछ सफल होए पर ये बारे थोड़ी जानकारी होर देने तो पहला ये नुकता जो इन्होंने उठाया तो किसी भी पात्र के पढ़ने वाले पाठक के पहले सफे की ध्यान च आ जाना ये थोड़ा जिहा इन्होंने झिझक के गल की भी शायद इन्होंने तो अनजाने च हो गया होगा भी आनंदपुर साहब का इशारा किधर जाता है वो जानबूझ के ही लेखक बड़ा समझदार हंडिया हुआ फिल्म साजी नाम की किताब लिखी है सब तो गंदी गाल वर्गा नाटक तेरा प्रकाशित कर चुका है वो प्रौढ़ अवस्था है गलती नाल नहीं होया रचना दृष्टि की है पता लगता है कि दुनिया के विच आनंदपुर साहब वालों जानी जाती वो भूमि जिथे खालसे की स्थापना हुई तो इस लेखक दानिश के रूप जिहड़ा आ रहा है वो महज आनंदपुर है इन्ना ही नहीं उन्हें कुछ हक नहीं रहन दिता वो दसदा है कि होर ना समझ लो आनंदपुर के पिंड का नाम होवे अगर रोपड़ तो अगे जिहड़ा वो आनंदपुर है तो जो उन्हें ला दिंदा तो उन्हें कोई ये भी महसूस होंदा भी जिवें कुछ भी बहुत जिहड़ा मान सम्मान वाला लकब लै गया उन्हें खेड़ा छुट्टा तो ये उल्ट की है जो उन्होंने जनाब दानिश मियाँ दानिश दानिश साहब नाल संबोधन होंदा है बड़ा स्वाद होंगे कि मैं नहीं कहता रचना बोल रही है पहले पन्ने की बोल रही है। हम बिरतांत में अपन देखिए तो नैरेटोलॉजी से मीटबल ने बहुत काम किया प्रोफैसर एमस्टरडम के उन्हें जो प्रकार निर्धारित किए हैं पात्रां के हवाले नाल गल की है जैनी ने भी काम किया उन्हें घटनावां से किया घटनावां किवें होंदियां जांदियां ने
ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰਸ਼ੀਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਹੀਨ। ਇਹ ਨੀਪਾਲ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਰ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਦੁਹਰਾਓ ਦੀ, ਲੇਖਕ ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਸੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਨੀ ਲਿਓਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀ ਆ ਸਾਬਕਾ ਪੋਰਨ ਸਟਾਰ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਾੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਚਰਲ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਗ ਤੱਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨੀਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਐਕਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਰ ਬਾਰੇ ਤੱਥ, ਹੋਰ ਤੱਥ, ਵਧੇਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਖਸ਼ਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਖੂਬੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਲੇਖ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕਰਤੇ, ਵੇਲ ਸੀਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਪਟਾਪ ਸਾਰਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲੇਖਕ ਵਰਤਦਾ, ਵਰਤਾਂਤਕਾਰ ਵਰਤਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੱਥ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਵਲ ਗਲਪ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾਵਲ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹੂਬਹੂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਲਪ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 13 ਮਈ ਨੂੰ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਤੀਜੀ, ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਇਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਇਕਾ ਬਣਾਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੇਖਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੋਰਨ ਸਟਾਰ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਰਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਬਰਤਾਂਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਟੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਟਪਟੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, TRP ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਾਧੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਤਾ ਮੈਨ ਦੇ ਆਖੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਮੀਰ ਸੀ
ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਫਿਲਮ ਨਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦਾਨਸ਼ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਊਂਗਾ ਗੱਡੀ ਭੇਜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਤਾਂ ਤਰਾਗਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰਾਫਟ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਾਂ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖਪਤ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਪਭੋਗੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਆ, ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਆ। ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਦੀ ਦੇਹ ਉਹ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਡਲਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਡੌਲ ਜਿਸਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਪੋਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਗਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਟ ਕੇਕ ਵਾਂਗੂ ਵਿਕੂਗਾ। ਪੈਸਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦੀ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਮੰਗੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜੀ ਵਾਂਗ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਤਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੋਂ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਰਡ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤੋਕੋ ਕਰਨੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੇਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਾਤ ਸਿਖਾਓ ਵੀ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਚੰਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਨਾਵਲ 85 ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਐਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 32 ਪੇਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਥਾਨਕ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਨਸ਼ ਆਪਣੀ ਫਲੈਟ ਦੀ 18ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਿੰਟੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸਾਲ 1981 ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ। 13 ਤਰੀਕ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਇਹੀ ਨੇ 2-3 ਪੇਜ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਕਥਾਨਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ
ਪਲਾਟ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਦੇ ਕਥਾਨਕ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਵੇ ਨਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖਿਲਰੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਹਲ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੀਵਨੀ ਪਰਕ ਨਾਵਲ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਯੂਕੇ ਵਸਤਾ ਲੇਡੀ ਡਾਇਨਾ ਤੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ 400 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਖ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਕਲਚਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਖਪਤ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਚੋਂ ਇਹਦੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਗਲਾਈਆਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚੱਕੂਗਾ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, 1-2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਰੀਡੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਰੀਡੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੌਚਕਤਾ ਗਾਇਬ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਅਗਲਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ 1 ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪਾਸਾ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਹਾਸਲ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਛਪਵਾ ਲਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੋਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨਪੁਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਚਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾਵਲ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰਾਗ ਮਿਲੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੇਮ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਨੀ ਲੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਚੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਚੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਸਨੀ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੇ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਏ ਹਨ ਜੀ ਮੀਰਾ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਮੀਰਾ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ
मेरे मोबाइल पे, मेरे लैपटॉप पे मेरे वालों कभी नहीं लिखे जाए, वो मोबाइल पर नहीं। पर जिन्हें मैं कभी नहीं उस तरह के सवाल होते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट सर्च की डॉक्यूमेंट के पूरी कुछ नहीं रही नहीं और फिर यूनिवर्सिटी काम कर रहे हैं पर जहाँ मुझे कामयाब होना है तो उन सारे बच्चे लगे उसी से नहीं करना चाहिए उन्होंने विवाद होकर कहने लगे कि यस असली सीनी लोनी बननो प्यार असली उन्हें वर्गा बनना चाहिए। नहीं लगता कि हर औरत की एक चाहती कि सभी लोग लोग काम करते हैं काम करना जरूरी नहीं है पर जो औरत ने अपने गट्स दिखाएगी असली छोटा सा काम करती है आपकी जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं होगी वैसे कितनी जिम्मेदारी को दिया जाते थे रब ने करना सीधी कराता रब ने करना भी बड़ा बोलना चाहिए ऐसी जिम्मेदारी नहीं होगी पर उस कुड़ी की जो मुझे रियलिटी के ਵਿੱਚ सही नहीं दिखाने का देखोगे इंटरनेट पे जाके मुझे बात ही पता लग गया कि वो हिम्मत वाली है उसने किसी ने भी नहीं दिखा उसने कोई रब की वोट नहीं मिली कोई सामाजिक वोट नहीं मिली कोई तो डिग्री नहीं मिली कि मैंने तो बंदा है तो खिंच क्या चीज मिली हालात में खिंच के इस नहीं उसने किसी चीज की वोट मिली। हाँ पर सब जो राइटर ने उन्होंने एक कोशिश जरूर की है कि औरत को खुद बचाव हो थोड़ा तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਿਤਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ चीज़ा ਜਿਹੜੀਆਂ डायरैक्ट औरत ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ डायरैक्ट ਉਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜੋ ਸਰਵਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਔਰਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਮੈਂ ਗਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਗਟਸ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਓ एक video इतना बैठी हुई औरतें ने या किसी को मेरे ऊपर 4-5 राइटर्स औरतें ने कितने परसेंट नहीं और मेरे तो पूरी वीडियो का 1% भी नहीं लगी हुआ औरतें तो अगर वो औरतें कह रही हैं कि मैं इस तरह बोल सकती मैं सिर्फ टेबल पे सजा के नहीं रख सकती बट वो मेरे टेबल पे जिम्मेदारी में पड़ी वो नहीं रही है मैं उसमें बोला मैंने छुपाया क्यों छुपाऊं मैं तो इस करके ਇਹ ਗਟਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਟਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਮੇਰਾ ਜੋ ਗਟਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਰੂਰ ਆਓ ਜੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਚੁਣੀਏ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। स्टेज पे बैठी ताबेगंज ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣਜੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਫੇਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਸੰਦੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। अब जो अगे कोई गल करनी कोई मेरा एडा कोई बड़ा मैंने कर नहीं लगता सो मैं पहले उसका भी माफ़ी चाहांगी कि जे किते कुछ जी गुस्ताखी हो जाती है जो स्टेज के बराबर ना हो बड़े बिल्कुल हो के आप तो माफ़ी भी आस रखती हैं। किसी किताब बारे इस तरह बोलना मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है पहला जॉनरा ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟੇਜ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਥੈਸਪਸ ਆਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ
ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੰਮ औरत ਦੇ हक हकूक, उसकी इज्जत, उसकी आज़ादी ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰੀਡ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ। तो पहले 20 सालों का तो 30 सालों तो बाद इतने वेस्टर्न वर्ल्ड ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ 36 ਵਾਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੱਚ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੇ ਪਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਠਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਿਗੜੀ ਕੁੜੀ ਸਨੀ ਲਿਓਨੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੂਗਲ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਪੱਤਾ ਫਰੋਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਡਲਟ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਸਨੀ ਲਿਓਨੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਨੀ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਡਲਟ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਰਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼, ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਰਾਈਟਰਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਆਮ ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਝੰਡੇ ਵੀ ਗੱਡੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੈਨਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨਿਸ਼ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੇ ਤੱਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਚੌਬੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੂਬਹੂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲੱਥਾ ਉਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 5ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਮੇਡੀਅਨ ਪੀਟਰ ਰਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੂਬਹੂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਤਾਂਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੂਬਹੂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਥੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਕਲਾਤਮਕ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੇਲੋੜੇ ਇੱਕ ਬਲੂ ਜੌਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ।
कुछ किरदार निक्के मोटे खड़े करने की कोशिश की कि पर वो इन्ना मसला इन्ना समान इन्होंने इकट्ठा कर लिया कि शायद वो 200 वर्किया के दस्तावेज के विच उन्होंने इकट्ठा करके साँभ के लिखना पढ़ाना बहुत औखा काम सी। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत औरतां रह जानियां इस सोचा जा सकता है। नावल के नाम तो लगता है कि नावल लगता है कि यह नावल सनी लियोन एक बिगड़ी हुई कुड़ी के दुआले घूमूगा। समय के आसे पासे तो आसरा लिया उसके उम्र के नाल बदलती मनोविज्ञानक सोच उसकी परिस्थितियों विचों उभार ये नावल महीन ते ज़हीन पर्दे खोलेगा इसकी आस की जाती है। पर नावल विच इहो जिहा कुछ भी लभना नामुमकिन रहा। इसकी वजह यह लगी कि समय की थां दानिश आनंदपुरी नावल दे पहले पन्ने तो लै अखीरी पन्ने तक मर मर के बैठा है। इसमें मुंबई रहंदे एक स्क्रिप्ट राइटर का किरदार दिता गया है जो कि लेखक दियां अपनी सोचां नाल कदे रल ते कदे अलग हो खड़ा, फायदा घट ते कन्फ्यूजन ज्यादा हुंदी। पाठक लिए एक सवाल इस तरह का पाठक ने एक नावल विच इस तरह के भारू किरदार जो कि पहले पन्ने तो अखीरी पन्ने तक तुरे, उसमें जरूरी हो जाता कि जो लेखक है उस किरदार दे विच कुछ लाइकनेस वाला कैरेक्टर बनावे, कुछ तरस आवे, उस नाल कुछ स्नेह होवे, उस नाल कुछ रिश्ता बन सके। नहीं तो इन्ना लम्मा सफर किसी बकबके किरदार नाल जिसदे नाल कोई प्यार मुहब्बत ते कुछ संबंध नहीं जुड़ते, उसदे नाल इदा सफर लम्मा तय करना बहुत औखा हुंदा। सो कोशिश करता हुंदा यूजुअली जिहड़ा नावलकार है कि इहो जिही लिखतां दे विच कुछ ना कुछ पावे। पर इसके उलट पहले 3 वाक्यां विच पाठक नूं दानिश तो क्यों आउण लगदी है, उस नाल सफर दी एडी वड्डी जिहड़ा सफर है उसका बोझ लगना शुरू हो जाता है। दानिश आनंदपुरी ने पहली हिमाकत यह की कि पहले पैरे विच ही नावल के पहले पैरे विच ही आनंदपुर शहर नाल जुड़ा पिछोकड़ जिसकी व्याख्या करनी उसनूं बोझल लगदी सी नूं बंबई तक आउंदियां राह दे विच ही सिट दिता। अपने अंदर भरी हीन भावना का प्रगटावा किया। फिर दानिश साहब, जनाब दानिश मियां वर्गे उसनूं अल्फाज खिताब लगन लगे। इस हीन भावना विच घिरे किरदारां नाल पंजाबी पाठक दा दूरी बनाना सुभाविक हो जाता। अगले 3 वाक्यां दे विच 5 होर संदां दी ठुकाई ला के इस किरदार की बसूरती होर बताई जाती है। दूसरी गल है कि लेखक ने दस्या कि लॉकडाउन विच दानिश मियां कोट अनकोट आराम कर करके सौ के थक गया सी। बेला सी। ये गल ते हैरानी है कि वो लोग जो प्रोफेशनल राइटर्स ने वो तो इस वक्त में बहुत नहीं, बहुत प्यार नाल, बहुत संजीदा तरीके नाल जो रहे सी, पर वो लोग जो प्रोफेशनल राइटर्स नहीं भी सन पर उन्होंने लिखत दे नाल कुछ प्यार सी, उन्होंने ही अनइंटरप्टेड टाइम में बहुत तरीके दे नाल जोड़ के अपनी जिंदगी दे विच इजाफा करने की कोशिश की। सो जदों एक किरदार की दूसरी गल ये दसी जाती है कि अपनी जिंदगी में ज़ाया कर रहा है तो उस तो कोई होर बहुत ही वड्डी आस लानी पाठक नूं मुश्किल लगती है। तीसरी गल ये तराशी जिहड़ी इस किरदार नूं तराशण विच लेखक ने कीती कि किरदार नूं किरदार दे मूंहों ही कहा किरदार दे मूंहों कि मेरी कलम को चलने से पहले स्याही की जरूरत होती है। And I need motivation too. Money is the best source of motivation for me. ये सब ਜਦੋਂ इस तरह की लिखत जो इस तरह का किरदार करिया जाता उस किरदार तो तुसी कोई चकनी, कोई सनसनाखेज, कोई उस तरह की लिखत का तो आस कर सकते हो, पर उन्होंने रंगों के विच बढ़ के कोई खून बढ़ के कोई बहुत अलग किस्म की राइटिंग ही कर सकता होगा, इस किस्म की आस रखनी पाठक छड़ देगा। चौथी सैट इसके किरदार के रिश्तियों से ये वजदी है कि इस बेचारे दानिश साहब को
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਰਿਸੀਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਖਾਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੁਝਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ? ਆਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀਗੀ। 9057897744 ਹੈਰ ਮੋਟਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਲਾਸ ਨੇ ਕਰਦੇ ਤਰੀ ਤੇ ਚਾਬੀ ਧਰਦੇ, ਲੈਣੀ ਵੈਨ ਕਾਰਗੋ ਜੇ, ਲੈਣੀ ਵੈਨ ਕਾਰਗੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਕ ਅਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੱਕ ਮਿਲੋ ਇੱਕ ਮੇਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਰ ਵੇਟ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ। Hair Motors, 12375 King George Highway, Surrey. Call 580-7755. ਹੈਰ ਮੋਟਰਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਫਿੰਗ, ਨਿਊ ਰੂਫਿੰਗ, ਰੀ-ਰੂਫਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਫਿੰਗ। ਸੀਡਰ ਸ਼ੇਕ, ਐਸ਼ਪਰ ਸ਼ਿੰਗਲ, ਟਾਰਚਨ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਟਾਇਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਲਵੀਰ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 825 2759। ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਫਿੰਗ।